students, in the previous class we discussed about the physical properties of amines. Today I am going to discuss about the chemical properties of amines. First chemical reaction is acylation. In acylation, aliphatic and aromatic primary and secondary amines react with acid chlorides or anhydrides or esters. Gives amides. Aliphatic and aromatic primary and secondary amines react with acid chlorides or anhydrides or esters. Gives amides. One example, ethanamine react with an acid chloride. Acetyl chloride gives N-ethyl ethanamide plus HCl. In this reaction, hydrogen atom attached to the nitrogen atom is replaced by this acyl group. Hydrogen atom is replaced by this acyl group. Then we get C2H5 NH COCH3 plus HCl. This reaction is carried out in the presence of a strong base like pyridine. Pyridine is stronger than amines. Pyridine is a strong base than amine. Here, the amines are Lewis bases. Why amines are Lewis bases? Due to the presence of a lone pair of electron on nitrogen atom. Due to the presence of lone pair of electrons on nitrogen atom, amines are Lewis bases. And here we get an acid as a product. Acid as a byproduct. So there is a chance of neutralization reaction between this base and this acid. To avoid this reaction, we use a strong base like pyridine. ഇവിടെ pyridine ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് pyridine അമീനുകളെക്കാളും ബേസിസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആളാണ്. അത് കാരണം pyridine HCl-യുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ അമീനെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നു. അതൊരു പ്രയോജനം. രണ്ടാമത്തെ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആസിഡിനെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? pyridine അവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ Le Chatelier പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഏത് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടും? ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നു. അങ്ങനെ ഈ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുവാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, another example, reaction between an amine and an anhydride. General formula of anhydride are COOCOR. Reaction between an amine and an anhydride. Here also, hydrogen atom is replaced by acyl group. Then we get C6H5 NH C double bond of CH3 plus CH3 COOH acetic acid. These are the examples for acylation reaction. Also, amines react with benzoyl chloride. Benzoyl chloride is C6H5COCl.
reaction is known as benzylation reaction. Here, one hydrogen is replaced by CO C6H5. This reaction is known as benzylation reaction. Carbylamine reaction. Carbylamine reaction. Aliphatic and aromatic primary amines on heating with chloroform and ethanolic potassium hydroxide form isocyanates or carbylamines. This reaction is known as carbylamine reaction. Primary aliphatic and aromatic amines react with chloroform and ethanolic potassium hydroxide forms isocyanates or carbylamines. These isocyanates are foul-smelling substances. This reaction is used as a test for primary amines because secondary and tertiary amines do not show this reaction. Okay? Reaction with nitrous acid. Nitrous acid is HNO2. Nitrous acid is prepared by treating sodium nitrite and HCl. അതെപ്പോഴാണോ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ആ സമയമാണ് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ആലിഫാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻസ് റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ് ടു ഫോം an unstable compound known as diazonium salt. Known as diazonium salt. It is unstable, so it readily decomposes to give alcohol and nitrogen gas. Nitrous acid is HNO2. HNO2 is prepared by treating sodium nitrite and HCl. Aliphatic primary amines react with the nitrous acid to form an unstable compound known as diazonium salt. Diazonium salt. Diazonium salt is unstable, so it readily decomposes to give alcohol and nitrogen gas. Aromatic amines also react with nitrous acid at a very low temperature, 273 to 278 Kelvin, to form a salt is known as diazonium salt, and this reaction is known as diazotization. Aromatic amines react with nitrous acid, form diazonium salt. And this reaction is known as diazotization. Clear? Reaction with benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride is C6H5SO2Cl. And this benzene sulfonyl chloride is also known as Hinsberg reagent. Hinsberg reagent. Primary amines react with benzene sulfonyl chloride. Here, this Cl and hydrogen HCl പോകുന്നു. ബാക്കി എന്തായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ്? C6H5 SO2 NH2H5. The name of this product is N-ethyl benzene sulfonamide. This product is soluble in alkali. The product obtained by the reaction between benzene sulfonyl chloride and a primary amine is soluble in alkali. Why it is soluble in alkali? Here, the hydrogen atom attached to this nitrogen atom is acidic due to the presence of electron withdrawing sulfonyl group.
അപ്പൊ സൾഫോണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആണ്. ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്ന ആളുകളാണ് സൾഫോണൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ നൈട്രജനിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. നൈട്രജനിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഈ ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ നൈട്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും? അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്തായിട്ട് പോകുന്നു? H+ ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് അത് അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നൈട്രജനുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അസിഡിക് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ സൾഫോണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് നേച്ചർ മൂലം. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നൈട്രജനിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയുന്നു. നൈട്രജൻ ഈ ബോണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ H+ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരുന്നു. അങ്ങനെ അത് അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ആൽക്കലിയിൽ സോലുബിൾ ആകുന്നത്. ക്ലിയർ? Then secondary amines also react with the benzene sulfonyl chloride. Secondary amines also react with benzene sulfonyl chloride. We get a product, but the product is insoluble in alkali. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാട്ടറിൽ ഇൻസോലുബിൾ ആകാൻ കാരണം? Here there is no hydrogen attached to nitrogen atom. നൈട്രജനുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല. അതിന് അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറി അമീനുകൾ ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡുമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആൽക്കലിയിൽ സോലുബിൾ അല്ല. ഇനി ടെർഷ്യറി അമീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെർഷ്യറി അമീൻസ് ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ടെർഷ്യറി അമീനുകൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തത്? ഇൻ ടെർഷ്യറി അമീൻസ് there is no hydrogen atom. ഇല്ലേ, ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനൂടെയാണ് HCl ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അമീനിലെ ഹൈഡ്രജൻ. ഇവിടെ ടെർഷ്യറി അമീൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ടെർഷ്യറി അമീൻസ് ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ്. So this reaction is used as a test to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാം? പ്രൈമറി അമീൻസ് ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആൽക്കലിയിൽ സോലുബിൾ ആണ്. സെക്കൻഡറി അമീനുകൾ ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആൽക്കലിയിൽ സോലുബിൾ അല്ല. ടെർഷ്യറി അമീനുകൾ ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇല്ല. ആൻഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹിൻസ്ബർഗ്സ് ടെസ്റ്റ്. ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ അനിലിന്റെ റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സുകളാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് റെസണൻസ്? എങ്ങനെയാണ് റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഡ്യൂ ടു ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ lone pair of electrons on nitrogen and the pi electron in the benzene ring. നൈട്രജനിലെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ബെൻസീൻ റിംഗിലെ പൈ ഇലക്ട്രോണുകളും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഈ റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ? ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ? ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ഇതേത് പൊസിഷൻ? ഓർത്തോ പൊസിഷൻ. ഇവിടെ മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ഏത് പൊസിഷൻ? പാരാ പൊസിഷൻ. ഇവിടെയും ഉണ്ട്. ഏത് പൊസിഷൻ? ഓർത്തോ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും പാരാ പൊസിഷനിലുമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്? ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും പാരാ പൊസിഷനിലുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് NH2 ഗ്രൂപ്പിനെ ഓർത്തോ പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ NH2 ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോ പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷനിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ. ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നു. ക്ലിയർ? ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്രോമിനേഷൻ. Aniline react with bromine water at room temperature to give 2,2,4,6 dry bromo aniline. ഇവിടെ
ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്? ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും പാരാ പൊസിഷനിലും. എന്തുകൊണ്ട്? NH2 is an ortho para directive ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഒരു മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിലോ, ഇവിടെ ട്രൈബ്രോമയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 പൊസിഷനിലും, 2 ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും ഒരു പാരാ പൊസിഷനിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടന്നത്? NH2 ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി മൂലം, ഓർത്തോ പാരാ ഡയറക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി മൂലം. ഇനി നമുക്ക് ഈ NH2 ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്ന് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലോ? നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. എങ്ങനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബൈ അസറ്റിലേഷൻ യൂസിങ് അൺഹൈഡ്രൈഡ്. അസറ്റിലേഷൻ പഠിച്ചാണ് ബൈ അൺഹൈഡ്രൈഡ്. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രജനെ ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഹൈഡ്രജനെ അസൈൽ ഗ്രൂപ്പ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തുന്നു. നമുക്ക് പാരാ പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും മേജർ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴി ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ തിരിച്ച് NH2 ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റാം. ഹൈഡ്രോളിസിസ് എങ്ങനെ നടക്കും? ഹൈഡ്രോളിസിസ് OH. അപ്പൊ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും ഇവിടെ? NH2 ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ NH2 ഗ്രൂപ്പിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബൈ അസറ്റിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തുന്നു. പാരാ പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മേജറായി കിട്ടുന്നു. അതിനുശേഷം ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴി നമുക്ക് NH2 ഗ്രൂപ്പിനെ തിരികെ വരുത്തുന്നു. അങ്ങനെ മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത്? ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ പ്രോഡക്റ്റിലെ ഇവിടുത്തെ നൈട്രജനിലെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ബെൻസീൻ റിംഗിലെ പൈ ഇലക്ട്രോണുകളുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആരുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും? ഓക്സിജനുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ C ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിലേ, ഇവിടെ പൈ ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്നതും റെസിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പോസിബിൾ ആകുന്നതും. അപ്പം നൈട്രജനെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ഈ ബെൻസീൻ റിംഗില്ലേ, ഈ റിംഗിലെ പൈ ഇലക്ട്രോണുകളും തമ്മിൽ കോൺജുഗേഷൻ വരുന്നതിന് പകരം ആരൊക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും? നൈട്രജനിലെ ഇലക്ട്രോണും ഓക്സിജനും തമ്മിലാണ് ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൈട്രേഷൻ. Nitration means treating with a mixture of nitric acid and sulfuric acid. Direct nitration of aniline gives a tarry product in addition to nitro derivatives. നോക്കിയേ, അനിലിനെ നമ്മൾ നൈട്രേഷൻ നടത്തി, പാരാ പൊസിഷനിൽ NO2 ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ NO2 ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മെറ്റാ ഡയറക്ഷനിലും എന്തുണ്ട്? മെറ്റാ പൊസിഷനിലും എന്താണ്? NO2 ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മെറ്റാ പൊസിഷനിലും NO2 ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? റീസൺ ഇതാണ്, നമ്മൾ അനിലിനെ ആസിഡുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അനിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂയിസ് ബേസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? നൈട്രജനിലെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂലം. അപ്പൊ ഈ ബേസ് H+മായി റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതായത് പ്രോട്ടണേഷൻ നടന്നു. പ്രോട്ടണേഷൻ നടന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും? NH2 ഗ്രൂപ്പ് NH3+ ആയിട്ട് മാറും. അതായത് ഇതിന്റെ പേര് അനിലിനിയം അയോൺ ആയിട്ട് മാറും. അനിലിനിയം അയോൺ മെറ്റാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റാ പൊസിഷനിലും എന്ത് NO2 ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വേണം. എന്ത് ചെയ്യും? NH2 ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണം, ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണം. എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? അസറ്റിലേഷൻ വഴി അൺഹൈഡ്രൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു. ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ നൈട്രേഷൻ നടത്തുന്നു. NO2 ഗ്രൂപ്പ് പാരാ പൊസിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ NH2 ഗ്രൂപ്പിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു. എങ്ങനെ? ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴി. ബ്രോമിനേഷന്റെ അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രോ
ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൾഫണേഷൻ. അനിലീൻ റിയാക്ട് വിത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് gives anilinium hydrogen sulfate, which on reaction with sulfuric acid at 453 to 473 Kelvin gives sulfanilic acid. സൾഫാനിലിക് ആസിഡിൽ NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, SO3H ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. NH2 ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ബേസിക് ആണ്. അതിന് H+ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. SO3H ന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ്? ആസിഡിക് ആണ്. H+ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ SO3H ഗ്രൂപ്പ് H+ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് SO3 മൈനസ് ആകുന്നു. NH2 ഗ്രൂപ്പ് H+ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് NH3+ ആയി മാറുന്നു. അതായത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഗ്രൂപ്പുമുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഗ്രൂപ്പുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള അയോണുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കും സ്വിറ്റർ അയോൺ. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിളുകൾ ഏതൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ബ്രോമിനേഷൻ, നൈട്രേഷൻ, സൾഫണേഷൻ. താങ്ക് യു.